British who helped in the liberation, they also suggested administrative division of their own. Post-war Ethiopia went through various formulations until 1974. The Derg has its administrative division units until its collapse in 1991. The Wayane or EPRDF has its own type of division for a quarter of a century until the present. Generally, Menelik's is called Auraja at that time. Auraja Administrative Division was contingent on this following three criteria. One is the strength of central authority. Two, the influence of traditional rulers. Three, political exigency of that particular period. The administrative division of the Emperor Haile Selassie was British who helped in the liberation. They also suggested administrative division of their own. Post-war Ethiopia went through various formulations until 1974. The Derg has its administrative division units until its collapse in 1991. The Wayane or EPRDF has its own type of division for a quarter of a century until the present. Generally, Menelik's is called Auraja at that time. Auraja Administrative Division was contingent on this following three criteria. One is the strength of central authority. Two, the influence of traditional rulers. Three, political exigency of that particular period. The administrative division of the Emperor Haile Selassie was followed the French model, which is the model of nation states par excellence. This type of formulation of administrative divisions associated tribalism and ethnicism with backwardness. It tried to achieve cultural homogenization, state centralization, and one language policy, language spoken by most of Ethiopians. It also adhered to the motto, Ager Yegara no, Haymanot Yegil no. The Derg also followed the concept of a unitary state and cultural pluralism. It declares that it also combats chauvinism and narrow nationalism and strengthens the unity of the working people of all nationalities. The Wayane EPRDF created a multi-ethnic federalism and with a right of secession. It states, we, the nations, nationalities, and peoples of Ethiopia. It assumes that all ethnic groups are collectives rather than individual citizens. It also assumes that all ethnic groups were the authors of the new constitution, which has no basis in fact, of course. There is a marked distinction between regional and ethnic boundaries. Regional boundaries are determined by homogeneity and cohesiveness of the region. There could be ethnic, cultural, linguistic, self-government, climate or topographical, industrial or urban, economic specializations or administrative units. The now famous Stalin's definition of a nation is characterized by a common language, a common territory, a common economic life and cohesion, a common psychological makeup manifested in a common culture. Ethnic boundary is made up of a social group set apart and bound together by common ties of race, language, nationality, and culture, or ties of ancestry, culture, language, nationality, or religion, or a combination of this. The Wayane EPRDF Constitution of 1995 gives sovereignty to the ethnic group. The secession clause of Article 39 gives ethnic groups self-determination, developed its own language, self-government, secession if approved by 2/3 of the legislative members after a cooling period of 3 years.
The Wayane EPRF administration is called Killil, or better explained as ethno-apartheid or Bantustan. Killil did not originate from the people and is not approved by free and fair elections. The TPLF designated ethnic enclave or Killil does not refer to a cultural, linguistic, and communal group, but an outward manifestation of a cultural prejudice and social discrimination against others, mainly Amaras, and particularly Shawan Amaras. The Wayane use the Killil administrative division for ruthless political dominance, economic exploitation, and psychological oppression to drive out members of other ethnic groups from a designated area. Ethiopian administration Miloga. Ethiopian administrative divisions. Okay. I'll begin by 7th century map of Ethiopia. It shows, look where Ethiopia is. There also the ocean there is called Ethiopian Ocean, Ethiopian Sea, and central part of Ethiopia is called Ethiopia. The Abyssinia is on the top, and then the next one. This is also a 1962 the Portuguese map, which declares Ethiopia to the whole. Then the next one. Yes, it says Ethiopia. It says Ethiopia. Even the thing here is called Ethiopia. Yes. Go to the next one. Yeah. We go to the next one. Okay. Well, it's just an explanation of the maps. This is Ethiopia in the 19th century. It shows the regional, the divisions of Gojam, Gondar, Begemdar, and Olun, Harar, Gebal, and all the rest. This was made. Now I go to the administrative divisions. There are 4 periods that I am examining. One is that of Menelik, 1908 to 1941. Second, Emperor Haile Selassie from 1941 to 1974. Derg, 74 to 91. And Wayane EPRDF, 1991 till the present. There are 4 categories for the administration of Menelik. አንደኛ የመሀል ሀገር የሚባላል የአማራና የትግሬ አገሮች። የዳር ሀገር ማለት አገር በማቅናት የተጨመሩ ናቸው። የግዛት ሀገር ደግሞ የሚባል በገባር የሚተዳደሩ ከአማራና ከትግሬ ውጭ ያሉ ሀገሮች። ራስ አገዝ ደግሞ እንደዚሁ ከአማራና ከትግሬ ውጭ ያሉ 4 ክፍሎች ናቸው። የሁሉም የግዛቶች መጠሪያ ስም አውራጃ ነው። የሚተዳደሩም እንደ ሁኔታው ራስ፣ ደጃዝማች፣ ባለነጋሪት፣ ደጃዝማች፣ ፊታውራሪ፣ ቀኛዝማች፣ ግራዝማች፣ ባላምባራስ። እንግዲህ አሁን ወደ ዝርዝሩ ስንመጣ በራሶች የሚገዙ 18 አውራጃዎች ነበሩ። ሀረርጌ፣ አሩሲ፣ ሰላሌ፣ በጌምድር፣ ትግሬ፣ ወሎ ሳይንት፣ የጁ፣ ዋድላ ድራንታ፣ ዳሞት፣ ሼዶና፣ ኢሉባቦር 18 ኢሉባቦር፣ ከፋ፣ ወለጋ፣ ጎጃም፣ ባሌ፣ ወሎ፣ ማከት፣ ዞብል፣ ላስታ እነኚህ ሁሉ በራስ የሚገዙ ናቸው። ራስ ገዝ ማለት ኦቶኖመስ የሚባለው ነው። የሚገኙት 6 ናቸው። ገዢዎቹ በቅንፍ ስም ነው ያሉት። የጅማ አባጂፋር፣ ወለጋ ለቀምት ደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር፣ ወለጋ ቄለም ደጃዝማች ጆቴ፣ ቤኒሻንጉል ሸጎሌ፣ አውሳ
ደጃዝማች መሐመድ ያዩ፣ ግቤ ደጃዝማች ባንጃው። ደጃዝማች ባለ ነጋሪት የሚባሉ ከራስ ትንሽ ዝቅ ያሉ ናቸው፣ ግን ነጋሪት ሲወጡና ሲገቡ ነጋሪት ማስጎሰም የሚችሉ ናቸው። እነሱ 17 ናቸው። ሊሙ፣ ሜጫ፣ ቶኪና ኖኖ ሳልሴሳ፣ መርሃ ቤቴና ደራ፣ ሲዳሞ፣ ቃሉ፣ ወለጋ ለቀምት፣ ወለጋ ቄለም፣ ወላሞ፣ ይፍራታና ግድም፣ ሰሜን ባሌ፣ አሩሲ፣ ከምባታ፣ ጎላ፣ ጎፋ እና ባኮ፣ ጭልያና ጥቤ። እንግዲህ እነኛ 43 ይሆናሉ። የጠቅላላ እንትኖቹ ብዛት 50 ሲሆን 9ኙ እንግዲህ ከዛ በታች ባሉ በደጃዝማች፣ በፊት አውራሪ፣ በቀኛዝማች እና በግራዝማች የሚገዙ ናቸው። ይሄ ነው እንግዲህ የአጼ ምኒልክ የአድሚኒስትሬቲቭ ዲቪዥን። በእውነቱ የገዢዎቹን አስተዳዳሪዎቹን የወረጃ ገዢዎቹ ጋር ዝርዝር ብንገባ መልቲ ኤትኒክ ነው ቢግ ዌይ። ኢንፋክት እዚህ ሀገር ናቹራላይዜሽን የምንለው እንደኛ አይነቱ እዚህ ሀገር መቶ ሲወሰደ አርመኖች ነበሩ። ዳር ሀገር ከፈረንጆቹ ጋራ መነጋገር የሚችሉ ተብለው እዛ አውራጃ ገዢ የሆኑ አርመኖች ነበሩ በአጼ ምኒልክ ጊዜ። አሁን ወደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አውራጃዎች ክፍፍል እንምጣ። ድንጋጌዎች አሉ። በሁለት ድንጋጌዎች ነው የተለያዩት። የመጀመሪያው በ34 ዓመተ ምህረት እሱ 12 አውራጃዎች፣ 60 ወረዳዎች፣ 339 ምስለኔዎች፣ 1176 ምክትል ምስለኔዎች ነበሩት። በ38 በወጣው ድንጋጌ ደግሞ አውራጃ የነበረው ጠቅላይ ግዛት ተባለ። የአጼ ምኒልክ አውራጃ ወጣ። ወረዳ የነበረው አውራጃ፣ ምስለኔ የነበረው ወረዳ፣ ምክትል ምስለኔ የነበረው ምክትል ወረዳ ተባለ። ቶሎ ቶሎ ሄድኩ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንወጣለን። እንግዲህ የቀድሞዎቹ 12 አውራጃዎች 12 ጠቅላይ ግዛቶች ሆኖ ሲቀጥሉ በውስጣቸው ያለው በየጊዜው እንዳስፈላጊነቱ ተከፋፍለው 87 አውራጃዎች፣ 387 ወረዳዎች፣ 1086 ምክትል ወረዳዎች ሆነው ተከፋፈሉ። ከ1900 ኩዴታ በኋላ ምክትል ወረዳዎች ተሰርዘዋል። ሀረር ደግሞ ለሁለት ተከፍሎ ሀረርጌና ባሌ ሆኗል። ከኤርትራ መመለስ በኋላ ደግሞ ኤርትራ አንድ ጠቅላይ ግዛት ሆኗል። እንግዲህ አሁን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረውን የአውራጃዎች ዝርዝር ዋና ከተማው በቀይ ተጽፏል። ከሸዋ ጀምራለሁ። መርሃ ቤቴ፣ መንዝና ግሼ፣ ይፋትና ጥሙጋ መናገሻ አዲስ አበባ ያለበት ማለት ነው፣ ሰላሌ፣ ተጉለትና ቡልጋ፣ ጨቦና ጉራጌ፣ የረርና ከረዩ፣ ሀይቆችና ቡታጅራ፣ ከምባታና ሀዲያ። ብዙዎቻችሁ ይህን ታውቁት ይሆናል። ነገር ግን ወጣቶች ቢኖሩ እንዴት ጥሩ ነበር። ምክንያቱም በአዲሱ ሁኔታ ብቻ ነው የሚያውቁትና የድሮ አከፋፈል እንዴት በጣም በጥሩ ሁኔታ ሁለት አይነት ሰዎች ከሆኑ ሁለቱ ለሁለት መንዝና ይፋት፣ መንዝና ግሼ፣ ይፋትና ጥሙጋ፣ ተጉለትና ቡልጋ፣ ጨቦና ጉራጌ እየተባለ ነው እንደው የሁሉንም ኦቶኖሚ ለመጠበቅ ሲል ሀይቆችና ቡታጅራ፣ ከምባታና ሀዲያ። አሩሲ ላይ 3 አውራጃዎች ጭላሎ፣ አርባ ጉጉ፣ ጢቾ፣ ወሎ 12፣ ዋግ፣ ዋድላ ደላንታ፣ ቦረና፣ ወረ ሂመኑ፣ ወረ ኢሉ፣ ቃሉ፣ አምባሰል፣ ራያና ቆቦ፣ አውሳ፣ የእጁ፣ ደሴ ዙሪያ፣ ሰቆጣ። ትግራይ 8 ናቸው። ራያና ዘቦ፣ እንደርታ፣ 2 አውላሎ፣ አክሱም፣ አጋሜ፣ ሽሬ፣ አድዋ፣ ተንቤን። ኤርትራ 8 አሰብ፣ አከለጎዛይ፣ ሰራይ፣ ጋሽና ሰቲት፣ አቆርዳት፣ ከረን፣ ሀማሴን፣ ምጽዋ። ሀረር 13 አሉት። ኢሳና ጉርጉራ፣ አዳልና ጋራ ጉራቻ፣ ሀርቦ፣ ወበራ፣ ጋራ ሙለታ፣ ጅጅጋ፣ ጉርሱም፣ ደጋቡር፣ ሀረር ዙሪያ፣ ቀብሪ ዳሃር፣ ወልወልና ዋርዴር፣ ጎዴና ቀላፎ። ባሌ 4 ናቸው። ገናሌ፣ ዶሎ፣ ፋሲል፣ ዋቤ፣ አልከሬ። ፋሲልን ደርግ ምንደየው ብሎ የቀየረው ነው። ሲዳሞ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ደራሳ፣ ጀምጀም፣ አሬሮ፣ ቦረና።
ገሙ ጎፋ፣ ጎፋ፣ ጋሞ፣ ገለብና አመርጋ ባኮ 4 ጋርዱላ፣ ከፋ፣ ጊሚራ፣ ማጂ፣ ጎልዲያ፣ ሊሙ፣ ጅማ፣ ከፋ፣ ኮሎ ኮንታ፣ ኢሉባቦር፣ ጋምቤላ፣ ሞቻ፣ ጎሬ፣ ቡኖ በደሌ፣ ወለጋ፣ አሶሳ፣ ቄለም፣ ጊምቢ፣ ነቀምቴ፣ ኢርጆ፣ ሁሮ ጉድሩ፣ ጎጃም፣ መተከል፣ አገው ምድር፣ ቆላ ደጋ ዳሞት፣ ሞጣ፣ ብቸና፣ ደብረ ማርቆስ፣ በጌምድር፣ ወገራ፣ ጭልጋ፣ ሰሜን ጎንደር፣ ሊቦ፣ ደብረታቦር፣ ጋይንት። ከዚህ በኋላ የውስጥ አስተዳደር የአውራጃዎች አስፈላጊ ነው ዲቮሉሽን የሚሉት በእንግሊዝ በማለት በ26 አውራጃዎች ተመረጡ። ከነኚህ ሁሉ አሁን ካነበብኳቸው መካከል የተመረጡት ምክንያት ለመጀመሪያ ዙር ነው። ሁሉም እንትን ይሆናሉ፣ ግን ለመጀመሪያ 26 የተመረጡት ፈርስት ሪሶርስ ቤዝ፣ ሁለተኛ ፖፑሌሽን ኤንድ ሳይዝ ኦፍ ዘ ኤሪያ፣ ሶስተኛ አግሪካልቸር ኢንዱስትሪያል ሚነራል ኮመርሻል ፖቴንሻል፣ አራተኛ ፖለቲካል ሲቹዌሽን ቦርደሪንግ ኔበሪንግ ካንትሪስ፣ አምስተኛው አንድ ቬሪ ኢምፖርታንት ኢንክሉዥን ኦፍ አትሊስት ዋን አውራጃ ፍሮም ኢች ጠቅላይ ግዛት። እነኚህ የተመረጡት አውራጃዎች ያው ዝርዝራቸው ወደዛ ልንስከ ከሸዋ 4 የረርና ከረዩ ሐይቆችና ቡታጅራ፣ ጅባትና ሜጫ፣ ጨቦና ጉራጌ፣ ከሐረር ጎዴና ጨርጨር፣ ጎዴ ጨርጨር ሐረር ዙሪያ፣ ከበጌምድር መተማ፣ ከጎጃም ባህር ዳር፣ ከወለጋ ጊምቢና ቄለም። እነኚህ እንግዲህ ተመርጠው ትሬኒንግ እንዲወስዱ 26ቱም የአውራጃ ገዢዎች ወደ ጀርመን ሀገር ለ3 ወር ሄደው ተምረዋል። እና ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ዙር ይቀጥል ነበር እና ብዙ አይነት ሪፎርም ለማድረግ የተሞከረው ያው በ74 ነገሩ ሁሉ ዝብርቅርቁ ጠፋ። እነኚህ ሆነ። አሁን እንደው በመሀል ላይ ይህን ለማስገባት ነው። በዘር መከፋፈል እንግዲህ የተጀመረው በጣሊያኖቹ ነው። ወያኔዎቹ ያንን ነው ተከትለው ሄዱት። ኤርትራ የሚባለው ትግራይና ኤርትራ አንድነት ሆነው ነው። ትግራይ በኤርትራ ስም ነው የገባው፣ በኤርትራ ስር ነው ያደረጉት። አማራ ሸዋን ለብቻው አዲስ አበባ አካባቢ አድርገው፣ ሶማሌ ደግሞ የነሱም ኢጣሊያን ሶማሌላንድ ስለነበር ከዛ ጋር አቀላቅለው፣ ሌላ ደግሞ ጋላና ሲዳማ ብለው፣ ይሄ ነው የነሱ ክፍፍል። ይሄ ያው ከነጻነት መልስ በኋላ ቀረ። እንግሊዞች ያቀረቡት ደግሞ 9 አውራጃ እንዲሆን ፈለጉ። ጎንደር፣ ትግራይ፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋ፣ ወለጋ፣ ሲዳማ፣ ጅማ፣ ሀረር። ይሄ ነገር ሀሳቡ ተቀባይነት አላገኘም። ምክንያቱ ለምን እንደሆነም አላውቅም። ብቻ እንግዲህ የእንግሊዞቹም ተጽዕኖ እንዳያደርጉም ለማለትም ይሆናል። በደርግ ዘመን እንግዲህ ብዙ ይሄ አሁን አድሚኒስትሬቲቭ ዲቪዥን ማፑን የሚያሳየው ደርግ ኦቶኖመስ ሪጅንስ ጠቆር ያሉት ኦቶኖመስ ራስ አገዝ የተባሉት ናቸው። ኤርትራ ግማሹን ቆርጠው አሰብ ብለውታል። አሰብ፣ ትግራይ፣ ድሬዳዋ፣ ኦጋዴን ኦቶኖመስ ሪጅንስ። አድሚኒስትሬቲቭ ሪጅን የተባሉት ደግሞ 25 ናቸው። ዝርዝራቸውን ፈጠን ብዬ ባነባው ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ፣ ምስራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ወሎ፣ ለቀምት፣ ሰሜን ሸዋ፣ ደብረ ብርሃን፣ ምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ አዲስ አበባ፣ ደቡብ ሸዋ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ጋምቤላ፣ ኢሉባቦር፣ ከፋ፣ ጋሞ ጎፋ፣ ሲዳሞ፣ ኦሞ፣ ኦቦረና ብለው 25 ጠቅላላ 30 ሆኑ ማለት ነው። ግን በዚሁ ጊዜ ደግሞ ሌላ አይነት አከፋፈል አውራጃዎቹንም ክፍለ ሀገሮቹንም ትቶ ፕላኒንግ ዞን የሚባል ለፕላን እንዲያመች ተብሎ
ደግሞ ሌላ በእርሻ ሚኒስቴር ደግሞ አግሪካልቸራል ዞን የሚባል በእርሻ ተመሳሳይ የሆነ 7 ዲቪዥኖች 7 ቦታ ተከፈለ አገሩ በጠቅላላ ኤርትራና ትግራይ፣ አርሲና ባሌ፣ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ከፋ፣ ጋሞ ጎፋ፣ ሲዳሞ፣ አርሲ፣ ሀረርጌ፣ ሸዋ፣ ወሎ እነኚህን ፕላኒንግ ዞን ወይም አግሪካልቸር ፕላኒንግ ፕሮግራም ዩኒትስ ተብለው ተከፍሎ ነበር። እንግዲህ የእነሱም አመራረጥ ሳይዝ ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፖፑሌሽን፣ ሳይዝ ኦፍ ሪጅን፣ ፕሮክሲሚቲ፣ ናቹራል ሪሶርስስ በሚል ነው። ይሄም ስራ ላይ አልዋለም፣ ግን ሙከራ ተደርጎ ነበር። ቢሮም ሁሉ ተከፍቶ ነበር 7ቱም ቦታዎች ላይ። ሚኒስቴርም ምክትል ሚኒስቴር ነው የሚባልም ላይ ተሾሞለት ነበር ይህን የሚያስተዳድር። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የወያኔ ይመጣል። ይሄ ነው ክፍፍሉ። መልቲ ኤትኒክ ፌዴሬሽን የሚል ነው እንግዲህ የተባለው። የኤትኒኮች ስብስብ 15 ነበሩ። ትግራይ፣ አፋር፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሶማሊያ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ደግሞ 5 የደቡብ ህዝቦች በመዋሃድ ፈጠሩ አንድ 12 ጋምቤላ፣ 13 ሀራሪ። እነኚህ ናቸው እንግዲህ አዲስ አበባና ድሬዳዋ ተጨምረው። ማፑም ይሄ ነው። የተፈጠሩት በ1995 ነው። each was assigned an obligatory ascribed status። እዚህ ነህ አማራ ውስጥ ካለ አማራ ነህ፣ ትግራይ ውስጥ ካለ ትግራይ ነው፣ ኦሮሞ ውስጥ ካለ ኦሮሞ ነው ብለው እነሱ በከፈሉት ውስጥ ከተቷቸው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያን citizens were required to state their ethnic identity። ዘርህ ምንድን ነው ኢትዮጵያዊ ማለት አይቻልም። ካላወቀም እንግዲህ የት እንደሚገባ እና 83 ኤትኒክ ካታጎሪስ ነበሩ። እነሱም እንግዲህ ሶሻል ግሩፕ ሴትአፕ ማውንድ ባይ ኮሚኒቲ ሬስ ላንጉዌጅ ናሽናሊቲ ካልቸር። እንግዲህ እያንዳንዱ ሪጅን ኤትኒክ ሪጅን የራሱ ኮንስቲቱሽን አለው፣ የራሱ ባንዲራ አለው። ኤግዜኪቲቭ ገቨርንመንት፣ ጁዲሽሪ፣ ፒፕልስ ሚሊሻ፣ ወርኪንግ ላንጉዌጅ ኦፍ ኢትስ ቾይስ የፈለጉትን ቋንቋ እነሱ የኛ ነው የሚሉትን በተሰጣቸው ክልል ውስጥ እና ዋናው ራይት ቱ ሴሴሽን መገንጠል ከፈለግን እንገነጠላለን የሚል ነው። ባይካሜራል ፓርላመንት አለ፣ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የሚባል አለ፣ 108 መቀመጫዎች አሉት። ሃውስ ኦፍ ፒፕልስ ሬፕሬዘንታቲቭ የሚባል አለ፣ 547 መቀመጫዎች አሉት። እንግዲህ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የሚባለው ባጭሩ ሃውስ ኦፍ ኤትኒክ ግሩፕስ ነው። ሪጂናል ስቴት ሳይሆን የኤትኒክ ግሩፕ ነው። ግን ኤትኒክ ግሩፕ ሲሆን ከ79 ኤትኒክ ግሩፖች ውስጥ 67ቱ ብቻ ናቸው ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ውስጥ የገቡት። 12ቱ እንትን ብለዋል፣ ተሰርዘዋል። ትንሽም ስለሆኑ አይደለም። ኦሮሚያ የተባለው በጣም አከራካሪው ቦታ ወደ ግማሽ የሚጠጉት ሚሊየንስ አርኖት ኦሮሞስ አርኖት ሪፕሬዘንትድ ምናችሁም አይደል እዛ ውስጥ ከተገኛችሁ ሂዱ ወደ የምትሄዱበት ተብለዋል። ኢቭን ሞር ስትራይኪንግ ኢዝ ዘ ነምበር ኦፍ ሀራሬስ ቅድም ሲነገር ነበር። ኦደሬስ they are the smallest in the Harare regional state። እንግዲህ ትንሽ ሄድና ወደ ወያኔ ጋር እንግዲህ የወያኔ it is the first and only leadership belonging to one ethnic group since the time of Emperor Yohannes a century ago። ከአፄ ዮሐንስ ቀጥሎ ያው የዛው ዘር መሆናቸው እነሱ ከዛው የዘር እንትን ፈጠሩ። አሁን አንዳንድ ኮምፓሪዝን ቅድምም ተደርጓል፣ ብቻ ካስፈለገ እሱን ማረጋለሁ። ወርልድ ኒድ ቱ ኖ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጨርሻለሁ። followed the French model which is the model of nation states par excellence. This type of formulation of administrative divisions
associated tribalism and ethnicism with backwardness. It tried to achieve cultural homogenization, state centralization, and one language policy, well, language spoken by most of Ethiopians. It also adhered to the motto, Ager Yegara no, Haymanot Yegil no. The Derg also followed the concept of a unitary state and cultural pluralism. It declares that it also combats chauvinism and narrow nationalism and strengthens the unity of the working people of all nationalities. The Wayane EPRDF created a multi-ethnic federalism and with a right of secession. It states, we, the nations, nationalities, and peoples of Ethiopia. It assumes that all ethnic groups are collectives rather than individual citizens. It also assumes that all ethnic groups were the authors of the new constitution, which has no basis in fact, of course. There is a marked distinction between regional and ethnic boundaries. Regional boundaries are determined by homogeneity and cohesiveness of the region. There could be ethnic, cultural, linguistic, self-government, climate or topographical, industrial or urban, economic specializations or administrative units. The now famous Stalin's definition of a nation is characterized by a common language, a common territory, a common economic life and cohesion, a common psychological makeup manifested in a common culture. Ethnic boundary is made up of a social group set apart and bound together by common ties of race, language, nationality, and culture, or ties of ancestry, culture, language, nationality, or religion, or a combination of this. The Wayane APRDF Constitution of 1995 gives sovereignty to the ethnic group. The secession clause of Article 39 gives ethnic groups self-determination, develop its own language, self-government, secession if approved by 2/3 of the legislative members after a cooling period of 3 years. The Wayane EPRDF administration is called Killil, or better explained as ethno-apartheid or Bantustan. Killil did not originate from the people and is not approved by free and fair elections. The TPLF designated ethnic enclave or Killil does not refer to a cultural, linguistic, and communal group, but an outward manifestation of a cultural prejudice and social discrimination against others, mainly Amaras, and particularly Shawan Amaras. The Wayane used the Killil administrative division for ruthless political dominance, economic exploitation, and psychological oppression to drive out members of other ethnic groups from a designated area. Ethiopian administration Miloga. Ethiopian administrative divisions. Okay. I'll begin by 7th century map of Ethiopia. It shows, look where Ethiopia is. There also the ocean there is called Ethiopian Ocean, Ethiopian Sea. And central part of Ethiopia is called Ethiopia. The Abyssinia is on the top. And then the next one, this is also a 1962 the Portuguese map, which declares Ethiopia to the whole. Then the next one, yes, it says Ethiopia. It says Ethiopia. Even the thing here is called Ethiopia. Yes, go to the next one. Yeah, we go to the next one.
Okay. Well, it's just an explanation of the maps. This is Ethiopia in the 19th century. It shows the regional, the divisions of Gojam, Gondar, Begemdar, and Olun, Harar, Gebal, and all the rest. This was made. Now I go to the administrative divisions. There are 4 periods that I'm examining. One is that of Menelik, 1908 to 1941. Second, Emperor Haile Selassie from 1941 to 1974. Derg, 74 to 91. And Wayane EPRDF, 1991 till the present. There are 4 categories for the administration of Menelik. አንደኛ የመሀል ሀገር ይባላል። የአማራና የትግሬ አገሮች። የዳር ሀገር ማለት አገር በማቅናት የተጨመሩ ናቸው። የግዛት ሀገር ደግሞ የሚባል በገባር የሚተዳደሩ ከአማራና ከትግሬ ውጭ ያሉ ሀገሮች። ራስ አገዝ ደግሞ እንደዚሁ ከአማራና ከትግሬ ውጭ ያሉ 4 ክፍሎች ናቸው። የሁሉም የግዛቶች መጠሪያ ስም አውራጃ ነው። የሚተዳደሩም እንደ ሁኔታው ራስ፣ ደጃዝማች፣ ባለነጋሪት፣ ደጃዝማች፣ ፊታውራሪ፣ ቀኛዝማች፣ ግራዝማች፣ ባላምባራስ። እንግዲህ አሁን ወደ ዝርዝሩ ስንመጣ በራሶች የሚገዙ 18 አውራጃዎች ነበሩ። ሀረርጌ፣ አሩሲ፣ ሰላሌ፣ በጌምድር፣ ትግሬ፣ ወሎ ሳይንት፣ የጁ፣ ዋድላ ድራንታ፣ ዳሞት፣ ሼዶና፣ ኢሉባቦር፣ 18 ኢሉባቦር፣ ከፋ፣ ወለጋ፣ ጎጃም፣ ባሌ፣ ወሎ፣ ማከት፣ ዞብል፣ ላስታ እነኚህ ሁሉ በራስ የሚገዙ ናቸው። ራስ ገዝ ማለት ኦቶኖመስ የሚባለው ነው። የሚገኙት 6 ናቸው። ገዢዎቹ በቅንፍ ነው ያሉት። የጅማ አባ ጂፋር፣ ወለጋ ለቀምት ደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር፣ ወለጋ ቄለም ደጃዝማች ጆቴ፣ ቤኒሻንጉል ሸጎሌ፣ አውሳ ደጃዝማች መሐመድ ያዩ፣ ግቤ ደጃዝማች ባንጃው። ደጃዝማች ባለ ነጋሪት የሚባሉ ከራስ ትንሽ ዝቅ ያሉ ናቸው፣ ግን ነጋሪት ሲወጡና ሲገቡ ነጋሪት ማስጎሰም የሚችሉ ናቸው። እነሱ 17 ናቸው። ሊሙ፣ ሜጫ፣ ቶኪና ኖኖ ሳልሴሳ፣ መርሃ ቤቴና ደራ፣ ሲዳሞ፣ ቃሉ፣ ወለጋ ለቀምት፣ ወለጋ ቄለም፣ ወላሞ፣ ይፍራታና ግድም፣ ሰሜን ባሌ፣ አሩሲ፣ ከምባታ፣ ጎላ፣ ጎፋ እና ባኮ፣ ጭልያና ጥቤ። እንግዲህ እነኛ 43 ይሆናሉ። የጠቅላላ እንትኖቹ ብዛት 50 ሲሆን 9ኙ እንግዲህ ከዛ በታች ባሉ በደጃዝማች፣ በፊታውራሪ፣ በቀኛዝማች እና በግራዝማች የሚገዙ ናቸው። ይሄ ነው እንግዲህ የአጼ ምኒልክ አድሚኒስትሬቲቭ ዲቪዥን። በእውነቱ የገዢዎቹን አስተዳዳሪዎቹን የወረጃ ገዢዎቹ ጋር ዝርዝር ብንገባ መልቲ ኤትኒክ ነው ኢን ቢግ ዌይ። ኢንፋክት እዚህ ሀገር ናቹራላይዜሽን የምንለው እንደኛ አይነቱ እዚህ ሀገር መቶ ሲወሰደ አርመኖች ነበሩ። ዳር ሀገር ከፈረንጆቹ ጋራ መነጋገር የሚችሉ ተብለው እዛ አውራጃ ገዢ የሆኑ አርመኖች ነበሩ በአጼ ምኒልክ ጊዜ። አሁን ወደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አውራጃዎች ክፍፍል እንምጣ። ድንጋጌዎች አሉ። በ2 ድንጋጌዎች ነው የተለያዩት። የመጀመሪያው በ34 ዓመተ ምህረት እሱ 12 አውራጃዎች፣ 60 ወረዳዎች፣ 339 ምስለኔዎች፣ 1176 ምክትል ምስለኔዎች ነበሩት። በ38 በወጣው ድንጋጌ ደግሞ አውራጃ የነበረው ጠቅላይ ግዛት ተባለ። የአጼ ምኒልክ አውራጃ ወጣ። ወረዳ የነበረው አውራጃ፣ ምስለኔ የነበረው ወረዳ፣ ምክትል ምስለኔ የነበረው ምክትል ወረዳ ተባለ። ቶሎ ሄድኩ። እንግዲህ
አሁን እዚህ ጋር እንወጣለን። እንግዲህ የቀድሞዎቹ 12 አውራጃዎች 12 ጠቅላይ ግዛቶች ሆነው ሲቀጥሉ በውስጣቸው ያለው በየጊዜው እንዳስፈላጊነቱ ተከፋፍለው 87 አውራጃዎች፣ 387 ወረዳዎች፣ 1086 ምክትል ወረዳዎች ሆነው ተከፋፈሉ። ከ1900 ኩዴታ በኋላ ምክትል ወረዳዎች ተሰርዘዋል። ሀረር ደግሞ ለሁለት ተከፍሎ ሀረርጌና ባሌ ሆኗል። ከኤርትራ መመለስ በኋላ ደግሞ ኤርትራ አንድ ጠቅላይ ግዛት ሆኗል። እንግዲህ አሁን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረውን የአውራጃዎች ዝርዝር ዋና ከተማው በቀይ ተጽፏል። ከሸዋ ጀምራለሁ። መርሃ ቤቴ፣ መንዝና ግሼ፣ ይፋትና ጥሙጋ መናገሻ አዲስ አበባ ያለበት ማለት ነው። ሰላሌ፣ ተጉለትና ቡልጋ፣ ጨቦና ጉራጌ፣ የረርና ከረዩ፣ ሀይቆችና ቡታጅራ፣ ከምባታና ሀዲያ። ብዙዎቻችሁ ታውቁት ይሆናል። ነገር ግን ወጣቶች ቢኖሩ እንዴት ጥሩ ነበር። ምክንያቱም በአዲሱ ሁኔታ ብቻ ነው የሚያውቁትና የድሮ አከፋፈል እንዴት በጣም በጥሩ ሁኔታ ሁለት አይነት ሰዎች ከሆኑ ሁለቱ ለሁለት መንዝና ይፋት፣ መንዝና ግሼ፣ ይፋትና ጥሙጋ፣ ተጉለትና ቡልጋ፣ ጨቦና ጉራጌ እየተባለ ነው እንደው የሁሉንም ኦቶኖሚ ለመጠበቅ ሲል። ሀይቆችና ቡታጅራ፣ ከምባታና ሀዲያ። አሩሲ ላይ 3 አውራጃዎች ጭላሎ፣ አርባ ጉጉ፣ ጢቾ፣ ወሎ 12፣ ዋግ፣ ዋርላ ደላንታ፣ ቦረና፣ ወረ ሂመኑ፣ ወረ ኢሉ፣ ቃሉ፣ አምባሰል፣ ራያና ቆቦ፣ አውሳ፣ የእጁ፣ ደሴ ዙሪያ፣ ሰቆጣ። ትግራይ 8 ናቸው። ራያና ዘቦ፣ እንደርታ፣ 2 አውላሎ፣ አክሱም፣ አጋሜ፣ ሽሬ፣ አድዋ፣ ተንቤን። ኤርትራ 8 አሰብ፣ አከለጎዛይ፣ ሰራይ፣ ጋሽና ሰቲት፣ አቆርዳት፣ ከረን፣ ሀማሴን፣ ምጽዋ። ሀረር 13 አሉት። ኢሳና ጉርጉራ፣ አዳልና ጋራ ጉራቻ፣ ሀርቦ፣ ወበራ፣ ጋራ ሙለታ፣ ጅጅጋ፣ ጉርሱም፣ ደጋቡር፣ ሀረር ዙሪያ፣ ቀብሪ ዳሃር፣ ወልወልና ዋርዴር፣ ጎዴና ቀላፎ። ባሌ 4 ናቸው። ገናሌ፣ ዶሎ፣ ፋሲል፣ ዋቤ፣ አልከሬ። ፋሲልን ደርግ ምንደየው ብሎ የቀየረው ነው። ሲዳሞ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ደራሳ፣ ጀምጀም፣ አሬሮ፣ ቦረና። ገሙ ጎፋ፣ ጎፋ፣ ጋሞ፣ ገለብና አመርጋ ባኮ 4 ጋርዱላ። ከፋ፣ ጊሚራ፣ ማጂ፣ ጎልዲያ፣ ሊሙ፣ ጅማ፣ ከፋ፣ ኮሎ ኮንታ። ኢሉባቦር፣ ጋምቤላ፣ ሞቻ፣ ጎሬ፣ ቡኖ በደሌ። ወለጋ፣ አሶሳ፣ ቄለም፣ ጊምቢ፣ ነቀምቴ፣ ኢርጆ፣ ሁሮ ጉድሩ። ጎጃም፣ መተከል፣ አገሙድር፣ ቆላ ደጋ ዳሞት፣ ሞጣ፣ ብቸና፣ ደብረ ማርቆስ። በጌምድር፣ ወገራ፣ ጭልጋ፣ ሰሜን ጎንደር፣ ሊቦ፣ ደብረታቦር፣ ጋይንት። ከዚህ በኋላ የውስጥ አስተዳደር የአውራጃዎች አስፈላጊ ነው ዲቮሉሽን የሚሉት በእንግሊዝ በማለት በ26 አውራጃዎች ተመረጡ። ከነኚህ ሁሉ አሁን ካነበብኳቸው መካከል የተመረጡት ምክንያት ለመጀመሪያ ዙር ነው። ሁሉም እንትን ይሆናሉ፣ ግን ለመጀመሪያ 26 የተመረጡት ፈርስት ሪሶርስ ቤዝ፣ ሁለተኛ ፖፑሌሽን ኤንድ ሳይዝ ኦፍ ዘ ኤሪያ፣ ሶስተኛ አግሪካልቸር፣ ኢንዱስትሪያል፣ ሚነራል ኮመርሻል ፖቴንሻል፣ አራተኛ ፖለቲካል ሲቹዌሽን ቦርደሪንግ ኔበሪንግ ካንትሪስ፣ አምስተኛው አንድ ቬሪ ኢምፖርታንት ኢንክሉዥን ኦፍ አትሊስት ዋን አውራጃ ፍሮም ኢች ጠቅላይ ግዛት። እነኚህ የተመረጡት አውራጃዎች ያው ዝርዝራቸው ወደዛ ልንስከ ከሸዋ 4 የረርና ከረዩ፣ ሀይቆችና ቡታጅራ፣ ጅባትና ሜጫ፣ ጨቦና ጉራጌ። ከሀረር ጎዴና ጨርጨር፣ ጎዴ፣ ጨርጨር፣ ሀረር ዙሪያ። ከበጌምድር መተማ፣ ከጎጃም ባህር ዳር፣ ከወለጋ ጊምቢና ቄለም። እነኚህ እንግዲህ ተመርጠው ትሬኒንግ እንዲወስዱ 26ቱም የአውራጃ ገዢዎች ወደ ጀርመን ሀገር ለ3 ወር ሄደው ተምረዋል።
እና ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ዙር ይቀጥል ነበር እና ብዙ አይነት ሪፎርም ለማድረግ የተሞከረው ያው በ74 ነገሩ ሁሉ ዝብርቅርቁ ጠፋ። እነኚህ ሆነ። አሁን እንደው በመሀል ላይ ይህን ለማስገባት ነው። በዘር መከፋፈል እንግዲህ የተጀመረው በጣሊያኖቹ ነው። ወያኔዎቹ ያንን ነው ተከትለው ሄዱት። ኤርትራ የሚባለው ትግራይና ኤርትራ አንድነት ሆነው ነው። ትግራይ በኤርትራ ስም ነው የገባው፣ በኤርትራ ስር ነው ያደረጉት። አማራ ሸዋን ለብቻው አዲስ አበባ አካባቢ አድርገው፣ ሶማሌ ደግሞ የነሱም ኢጣሊያን ሶማሌላንድ ስለነበር ከዛ ጋር አቀላቅለው፣ ሌላ ደግሞ ጋላና ሲዳማ ብለው፣ ይሄ ነው የነሱ ክፍፍል። ይሄ ያው ከነጻነት መልስ በኋላ ቀረ። እንግሊዞች ያቀረቡት ደግሞ 9 አውራጃ እንዲሆን ፈለጉ። ጎንደር፣ ትግራይ፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋ፣ ወለጋ፣ ሲዳማ፣ ጅማ፣ ሀረር። ይሄ ነገር ሀሳቡ ተቀባይነት አላገኘም። ምክንያቱ ለምን እንደሆነም አላውቅም። ብቻ እንግዲህ የእንግሊዞቹም ተጽዕኖ እንዳያደርጉም ለማለትም ይሆናል። በደርግ ዘመን እንግዲህ ብዙ ይሄ አሁን አድሚኒስትሬቲቭ ዲቪዥን ማፑን የሚያሳየው ደርግ ኦቶኖመስ ሪጅንስ ጠቆር ያሉት ኦቶኖመስ ራስ አገዝ የተባሉት ናቸው። ኤርትራ ግማሹን ቆርጠው አሰብ ብለውታል። አሰብ፣ ትግራይ፣ ድሬዳዋ፣ ኦጋዴን ኦቶኖመስ ሪጅንስ። አድሚኒስትሬቲቭ ሪጅን የተባሉት ደግሞ 25 ናቸው። ዝርዝራቸውን ፈጠን ብዬ ባነባው ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ፣ ምስራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ወሎ፣ ለቀምት፣ ሰሜን ሸዋ፣ ደብረ ብርሃን፣ ምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ አዲስ አበባ፣ ደቡብ ሸዋ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ጋምቤላ፣ ኢሉባቦር፣ ከፋ፣ ጋሞ ጎፋ፣ ሲዳሞ፣ ኦሞ፣ ኦቦረና ብለው 25 ጠቅላላ 30 ሆኑ ማለት ነው። ግን በዚሁ ጊዜ ደግሞ ሌላ አይነት አከፋፈል አውራጃዎቹንም ክፍለ ሀገሮቹንም ትቶ ፕላኒንግ ዞን የሚባል ለፕላን እንዲያመች ተብሎ ደግሞ ሌላ በእርሻ ሚኒስቴር ደግሞ አግሪካልቸራል ዞን የሚባል በእርሻ ተመሳሳይ የሆነ 7 ዲቪዥኖች 7 ቦታ ተከፈለ አገሩ በጠቅላላ። ኤርትራና ትግራይ፣ አርሲና ባሌ፣ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ከፋ፣ ጋሞ ጎፋ፣ ሲዳሞ፣ አርሲ፣ ሀረርጌ፣ ሸዋ፣ ወሎ እነኚህን ፕላኒንግ ዞን ወይም አግሪካልቸር ፕላኒንግ ፕሮግራም ዩኒትስ ተብለው ተከፍሎ ነበር። እንግዲህ የእነሱም አመራረጥ ሳይዝ ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፖፑሌሽን፣ ሳይዝ ኦፍ ሪጅን፣ ፕሮክሲሚቲ፣ ናቹራል ሪሶርስስ በሚል ነው። ይሄም ስራ ላይ አልዋለም፣ ግን ሙከራ ተደርጎ ነበር። ቢሮም ሁሉ ተከፍቶ ነበር 7ቱም ቦታዎች ላይ። ሚኒስቴርም ምክትል ሚኒስቴር ነው የሚባልም ላይ ተሾሞለት ነበር ይህን የሚያስተዳድር። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የወያኔ ይመጣል። ይሄ ነው ክፍፍሉ። መልቲ ኤትኒክ ፌዴሬሽን የሚል ነው እንግዲህ የተባለው። የኤትኒኮች ስብስብ 15 ነበሩ። ትግራይ፣ አፋር፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሶማሊያ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ደግሞ 5 የደቡብ ህዝቦች በመዋሃድ ፈጠሩ አንድ 12 ጋምቤላ፣ 13 ሀራሪ። እነኚህ ናቸው እንግዲህ አዲስ አበባና ድሬዳዋ ተጨምረው። ማፑም ይሄ ነው። የተፈጠሩት በ1995 ነው። each was assigned an obligatory ascribed status። እዚህ ነህ፣ አማራ ውስጥ ካለ አማራ ነህ፣ ትግራይ ውስጥ ካለ ትግራይ ነው፣ ኦሮሞ ውስጥ ካለ ኦሮሞ ነው ብለው እነሱ በከፈሉት ውስጥ ከተቷቸው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያን citizens were required to state their ethnic identity።
ዘርህ ምንድን ነው ኢትዮጵያዊ ማለት አይቻልም። ካላወቀም እንግዲህ የት እንደሚገባ እና 83 ኤትኒክ ካታጎሪስ ነበሩ። እነሱም እንግዲህ ሶሻል ግሩፕ ሴትአፕ ማውንድ ባይ ኮሚኒቲ ሬስ ላንጉዌጅ ናሽናሊቲ ካልቸር። እንግዲህ እያንዳንዱ ሪጅን ኤትኒክ ሪጅን የራሱ ኮንስቲቱሽን አለው፣ የራሱ ባንዲራ አለው። ኤግዜኪቲቭ ገቨርንመንት፣ ጁዲሽሪ፣ ፒፕልስ ሚሊሻ፣ ወርኪንግ ላንጉዌጅ ኦፍ ኢትስ ቾይስ የፈለጉትን ቋንቋ እነሱ የኛ ነው የሚሉትን በተሰጣቸው ክልል ውስጥ እና ዋናው ራይት ቱ ሴሴሽን መገንጠል ከፈለግን እንገነጠላለን የሚል ነው። ባይካሜራል ፓርላመንት አለ። ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የሚባል አለ። 108 መቀመጫዎች አሉት። ሀውስ ኦፍ ፒፕልስ ሬፕሬዘንታቲቭ የሚባል አለ። 547 መቀመጫዎች ያሉት። እንግዲህ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የሚባለው ባጭሩ ሀውስ ኦፍ ኤትኒክ ግሩፕስ ነው። ሪጂናል ስቴት ሳይሆን የኤትኒክ ግሩፕ ነው። ግን ኤትኒክ ግሩፕ ሲሆን ከ79 ኤትኒክ ግሩፖች ውስጥ 67ቱ ብቻ ናቸው ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ውስጥ የገቡት። 12ቱ እንትን ብለዋል፣ ተሰርዘዋል። ትንሽም ስለሆኑ አይደለም። ኦሮሚያ የተባለው በጣም አከራካሪው ቦታ ወደ ግማሽ የሚጠጉት ሚሊየንስ አር ኖት ኦሮሞስ አር ኖት ሪፕሬዘንትድ ምናችሁ ማደል እዛ ውስጥ ከተገኛችሁ ሂዱ ወደ የምትሄዱበት ተብለዋል። ኢቨን ሞር ስትራይኪንግ ዘ ነምበር ኦፍ ሀራሬስ ቅድም ሲነገር ነበር። ኦደሬስ ዜ አር ዘ ስሞለስት ኢን ዘ ሀራሬ ሪጂናል ስቴት። እንግዲህ ትንሽ ሄድና ወደ ወያኔ ጋር እንግዲህ የወያኔ it is the first and only leadership belonging to one ethnic group since the time of Emperor Yohannes a century ago. ከአፄ ዮሐንስ ቀጥሎ ያው የዛው ዘር መሆናቸው እነሱ ከዛው የዘር እንትን ፈጠሩ። አሁን አንዳንድ ኮምፓሪዝን ቅድምም ተደርጓል። ብቻ ካስፈለገ እሱን ማድረጋለሁ። ወርልድ ኒድ ቱ ኖው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጨርሻለሁ።